नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद स्वास्थ्य गवेषणा परिसर को व्यापक करने स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर प्रस्तुत चिठा नीति उपरे जनसाधारण मतामत आह्वान। आंध्र प्रदेश में देखा कोविड-19 प्रभाव परिप्रेक्षी में सीमांत अंचलगुड़िक सरकार पक्षर सतर्कतामूलक पदक्षेप। मन की बातर 136तम संस्करण पर देशवासी आह्वान करा मतामत एवं रथयात्रा पूर्व सुरक्षा संबंधित मॉकड्रिल पुरी ठारे अनुष्ठित। जातीय स्वास्थ्य गवेषणा चिठा नीति उपरे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षर मतामत आह्वान करा देश में स्वास्थ्य गवेषणा इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने एवं एने एक रणनैतिक ढांचा प्रस्तुत करने लक्ष्य एही नीति सहयोग प्रदान करिब। उच्च गुणवत्ता नैतिक एवं अभिनव गवेषणा को प्रोत्साहन प्रदान तथा जातीय एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देवा एही नीतिर अन्यतम उद्देश्य। स्वास्थ्य गवेषणा क्षेत्र पर एक केन्द्रीय रूपरेख भाव जातीय स्वास्थ्य गवेषणा एजेंडा प्रस्तुत करने को एही चिठा नीति प्रस्ताव दि जाइछि। स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि विभिन्न अंशीदारों परामर्श एवं सुपारिश उपरे व्यापक आलोचना करा जाई एही चिठा नीति प्रस्तुत करा जाइछि। मतामत दाखल करिवार समय सीमा आसंता 27 तारिख को धार्य करा जाइछि। पड़ोशी राज्य आंध्र प्रदेश में कोविड-19 सांप्रतिक प्रादुर्भाव को दृष्टि रखी सीमांत अंचलगुड़िक सरकार स्वतंत्र सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। सीमांत जिल्लागुड़िक संदिग्ध कोविड संक्रमण उपर तीक्ष्ण नजर रखाଯାଇଛି। आगामी रथयात्रा को दृष्टि रखी राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षर हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। समस्त आवश्यक सतर्कतामूलक पदक्षेप को कड़ाकड़ी भाव अनुपालन करने को स्वास्थ्य विभाग अधिकारी निर्देश दिया जाइछि। जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर रवीन्द्रनाथ मिश्र ए संपर्क में सूचना दे कहिसेंति आंध्र प्रदेश सीमा संलग्न राज्यर समस्त जिल्लार मुख्य जिला चिकित्साधिकारी को एथिपाई स्वतंत्र निर्देशनामा जारी करा जाइछि। संदिग्ध रोगींकर जिला मुख्य हस्पिटाल रे बाध्यतामूलक परीक्षा कराइबाकू परामर्श दिया जाइछि। स्वास्थ्य विभाग देइथिबा सूचना अनुसार राज्य में कोविड संक्रमण ह्रास पाइथिले मध्य निरीक्षण व्यवस्था निरंतर जारी रहिछि। संदिग्धंक नियमित परीक्षा कराजिबा सह पड़ोशी राज्यगुड़िकर संक्रमणर स्थिति उपर सरकार कड़ा नजर रखिछन्ति। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण जोगु इतिमध्यरे 2 जनकर मृत्यु होइछि। केन्द्र युवा व्यापार और क्रीड़ा मंत्रालय माई भारत अधीन देशव्यापी विकसित भारत पर निशामुक्त युवपीढ़ी अभियान तृतीय पर्याय आरंभ करिछि। एही अभियान अधीन देशव्यापी 3टी स्तर में विभिन्न प्रतियोगिता आयोजन कराजिबो। एही प्रतियोगिता जिला स्तर राज्य स्तर और जातीय स्तर पर्यंत चलिबो। चलित मास 24 रु 27 तारिख पर्यंत हेबाकु थिबा प्रतियोगिता गुड़िक आजिठारु माई भारत पोर्टाल रे पंजीकरण आरंभ होइछि। एही प्रतियोगिता गुड़िकर फाइनाल आसंता मास 12 तारिख रे दिल्ली रे अनुष्ठित हेब। नृत्य संगीत रील एवं क्षुद्र चलचित्र नुक्कड़ नाटक और कविता आदि पर्यायर 15 रु 29 वर्ष बयसर छात्र छात्री माने एथिरे अंशग्रहण करिपारिबे। भारतीय महाकाश गवेषणा प्रतिष्ठान इसरोर सूचना अनुसार गगनयान क्रू मॉड्यूलर 3टी प्रमुख परीक्षा सफलतार सह शेष होइछि। क्रू मॉड्यूल समुद्र मध्य पड़िबा परे जेभଳି सीधा होई परिबो से नै परीक्षण सफल होइछि। एथिलागि इसरो पक्षरु ठंडा गैस आधारित व्यवस्था विकसित करा जाइछि। द्वितीय परीक्षण रे क्रू मॉड्यूलर उभय अंश को निर्धारित समय अलगा करी शक्ति जोगाण सुनिश्चित करिबा एवं तृतीय परीक्षण रे क्रू मॉड्यूलर अलगा हेबा समय रे संरचना समन्वयर सठिक परिचालना होइथिबा इसरो पक्षरु कहा जाइछि। बलांगीर जिला लोईसिंघा ब्लॉकर हीरापुर सक्षम अंगनवाड़ी केन्द्र को आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग गस्त करथिले। सेठारे अंगनवाड़ी केन्द्र थिबा विभिन्न सुविधा सुजोगर स्थिति समीक्षा करिबा सहित स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर महालिंग उपस्थित अधिकारीଙ୍କ सह आलोचना करिसंती। भद्रक ब्लॉक एरेई ग्राम पंचायत ठारे एक आईन सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। ओडिशा राज्य आईन सेवा प्राधिकरण एवं भद्रक जिला आईन सेवा प्राधिकरण आनुकूल्य रे आयोजित ଏହି शिविर में विचार विभाग एवं श्रम अधिकारी सरपंच प्रमुख जोगदे नालसा योजना 2025 पर आलोचना करिसेंति। विभिन्न सरकारी योजना अधीन रे प्रदान करा जाउथबा भत्ता तथा अन्यान्य सुविधा सुजोग उपरे ଏହି अवसर रे सूचना प्रदान करा जाइछि। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्र।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଏହା ହେବ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 136ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ନମୋ ଆପ୍ ଓ ମାଇଁ ଗଭ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ 1800117800 ଡାଏଲ କରି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 1922କୁ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଅନୁସାରେ ନିଜର ମତାମତ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ପୁଲିସ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରଥଟଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏନେଇ ରହିଥିବା ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ ତଥା ସମୁଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଣବସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଘଣା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୁନା କୂଅରୁ ତିନିଗରା ଜଳ ଗତକାଲିଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କ ଘରେ ବିଜେ ହେବା ସହ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଲେପ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଘଣା ଲାଗି ପରେ ସେହି ଖଳିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କ ଘରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରାଯିବ। ଖଳି ଲାଗି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଓତା ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହ ଦଇତାପତି ସେବକ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଶ୍ରୀପୟର ମୁଦା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘଣା କଟା କାର୍ଯ୍ୟନୀତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଖଡ଼ି ଆସିବା ସହ ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି ନୀତି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଦର୍ଶନ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାଠାରୁ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୁଧବାର ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଓଫ୍ଲକ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ତଥା ଆଧୁନିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଏମ୍ସି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ ଏବଂ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନିଶା ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଆଜି ବୋମା ଧମକ ମିଳିବା ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ନେଇ ଏକ ଧମକପତ୍ର ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଧମକ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଲାସି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଏହି ତଲାସି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ନୂତନ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାର 41ଟି ସ୍କୁଲର ନୂତନ ଭାବେ ମନୋନୀତ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଗଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 2023 ମସିହାରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୟନ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 110 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅବସରରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିଚାଳନା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 60 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମାସ ପହିଲାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 348.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4% ଅଧିକ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିଠା ନୀତି ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଆହ୍ୱାନ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କୋଭିଡ୍-19 ପ୍ରଭାବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ମନ୍ କି ବାତ୍ର 136ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି ମତାମତ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।